তো মা বোনেরা যাদের ঘরে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে हाथ तुलून तो मने रखबेन आने वाला दिन हम जैसा शिक्षा से देते हैं हम ऐक्य संख्यालघु के लिए देते हैं हम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप देते हैं ऐसा हम आने वाला दिन जैसा हमारा स्टूडेंट लोग बाहर में जाके लिखा पढ़ा करे और पिताजी माताजी का ऊपर प्रेशर ना पड़े এই জন্য আমরা 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড করে দেব স্টুডেন্টদের বাবা মাকে কোনো প্রেসার করতে হবে না আর মা বোনেরা যারা আছেন তাদের জন্য আমরা 1000 টাকা থেকে 500 টাকা মাসে মাসে হাত খরচা দেব সামাজিক সুরক্ষা অর্থাৎ কোন মা বোনেরা 6000 টাকা পাবেন শিডিউল কাস্টে 12000 টাকা পাবেন 6000 টাকা যারা পাবেন পুজোর বাজার হয়ে যাবে ঈদের বাজার হয়ে যাবে छठ পুজোর বাজার হয়ে যাবে कितना काम पे आपको लगेगा और कोई जगह में ये चीज नहीं है যারা কৃষক আছেন কিষান ভাই ও বহনো মনে রাখবেন কৃষক বন্ধু আমরা করেছি বিনা পয়সায় শস্য বীমা জমির খাজনা লাগে না জমির মিউটেশন ফি লাগে না মারা গেলে কেউ 2 লক্ষ টাকা আমরা দিই এবার কৃষকরা এখন পায় 6000 টাকা প্রতি একরে আর প্রান্তিক চাষিরা পায় 3000 টাকা আগামী দিন আমরা জিতলে কৃষকদের দেব 10000 টাকা 1 একর জমি প্রতি আর প্রতি প্রান্তিক চাষিকে দেব ক্ষুদ্র চাষিকে দেব 5000 টাকা তাহলে বুঝতে পারছেন এক একটা পরিবার কত পাবে হিন্দু মুসলিম নয় হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই পাবেন এখানে কোনো ভাগাভাগি নেই সব ধর্ম সব বর্ণ সব সম্প্রদায়ের মানুষ পাবে মনে রাখবেন বাংলায় আমরা জাতপাত করি না আমরা ধর্মকর্ম সবার জন্য আছি আমি দুর্গা পূজাও করি কালী পূজাও করি রমজান মাসও করি বড়দিনও করি আমি সবসি কাল বলতে গুরুদ্বারাও যাই আমার সাথে সবার খুব ভালো রিলেশন আমি কখনো ওইভাবে করি না আমরা মনে করি মানুষ হিসেবে আমরা শ্রেষ্ঠ मानविकताएं মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ आने वाला दिन अगर नौकरी बचाना है तो तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है आने वाला दिन ईसीएल को बचाना है तो तृणमूल को वोट देना है बीसीएल को बचाना है तो तृणमूल के वोट देना है अगर लेन को बचाना है तो तृणमूल को वोट देना है अगर कोल इंडिया को बचाना है तो तृणमूल के वोट देना है अगर सेल को बचाना है तो तृणमूल के वोट देना है क्यों तृणमूल कांग्रेस आपको साइड लेके लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम जीतेंगे और जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा ये आप लोगों को याद रहना चाहिए आप लोग आसनसोल में है शांति में है कोई झगड़ा नहीं है बराबर सब हम एक साथ में काम करते हैं वो दिन प्राइम मिनिस्टर आके बहुत उल्टा सीधा कह के गया है और दंगा का बात भी किया है और प्रोवोकेशन करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता और होम मिनिस्टर को भी शोभा नहीं देता पहले टाइम एक दंगा हुआ था लेकिन इमाम का बेटा मर गया था इमाम ने क्या बोला कि हमारा बेटा गया लेकिन और कोई दंगा नहीं होना चाहिए और कोई बेटा को नहीं जाना चाहिए ये बात कहा था कि नहीं कहा था आसनसोल वासी का पता है और आज शर्म लगता है प्राइम मिनिस्टर को बात सुन के जो सब खबर नहीं रखता है वैक्सीन नहीं दिया इसी के लिए कोविड बढ़ गया अब देखो कोविड 6 महीने में नहीं था ऑक्सीजन का प्लान उसका हाथ में है चीफ मिनिस्टर के साथ इतना मीटिंग किया पहले लेकिन कभी नहीं बोला कि ऑक्सीजन सरचार्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए अभी देखो वैक्सीन क्या हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता तो बोलता है 150 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा तो 400 रुपया और प्राइवेट खरीदेगा तो 600 रुपया क्यों ऐसा क्यों होगा हम आज प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है कि क्या है आप कहते हैं 1 पार्टी 1 नेशन 1 लीडर और देश में 1 वैक्सीन और मेनी प्राइस क्यों होगा एक वैक्सीन का इतना दाम क्यों होगा जब गरीब लोगों क्या मर जाएगा धनवान खा लेना पड़ेगा कानून हिफाजत करेगा और मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होगा यही हो गया नरेंद्र मोदी का जमाना में यही काम तो इसी के लिए हम भी कहने चाहूंगी साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है देखते हैं जोर किसका बाजू कतिल में है हम भी कहने चाहूंगी कि हम सबको वैक्सीन देंगे
लेकिन वैक्सीन सप्लाई करना जरूरी है, इसको रेट ठीक करना जरूरी है, कम पैसा में देना जरूरी है। ये जनता को जिंदगी और मौत का सवाल है। एक काम पहले इंडिया गवर्नमेंट करो, हम पैसा देके खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माथा मत काटो। क्यों आप इतना पैसा देगा? ऐसे तो वैक्सीन नहीं दिया, लोगों को कोविड बढ़ा दिया, 6 महीने तक बैठ के रहा और खाली बंगाल में आके बंगाल को लूट करना है। बांग्ला को तो কখনো আপনি দখল করতে পারবেন না। বাংলা বাংলা থাকবে, অত সস্তা নয়। একটা দুটো কেন্দ্র সেন্ট্রাল পুলিশকে নিয়ে আপনি রিক করতে পারেন। আমি তো আজও শুনেছি সেন্ট্রাল পুলিশ গুলি চালিয়েছে অশোকনগরে। আমার কাছে খবর এসছে, আমি বাইরে বাইরে ছিলাম, আমার কাছে মেসেজ এসছে যে গুলি চালিয়েছে। सेंट्रल फोर्स को लेके इलेक्शन करोगे? सेंट्रल फोर्स के हम कहने चाहूंगी, आप लोग दास धर्म पालन कीजिए, शांति से काम लीजिए। अगर आप लोग भी गोली लाठी चलाते हैं तो हम भी एफआईआर करेंगे। हम भी पॉलिटिकल एक्शन नहीं, हम लीगल एक्शन लेंगे आपको खिलाफ में। আজকে মালদা একটা মিটিং এ গেছিলাম, দেখছি ভিড় বেশি হয়ে গেছে তো পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে। আমরা এই লাঠি বন্ধ করো। नहीं, मैंने बोल दिया कि लाठी चलाना बंद करो, डंडा चलाने से सब कुछ नहीं होता। तो इसी के लिए हम कहने चाहूंगी कि আসানসোল ভোট দেবেন তো মলয়কে। আমার সাউনি আছে, দক্ষিণে ভোট দিতে হবে কিন্তু। আমার হরিরামপুর, আমার এতে আছে, রানীগঞ্জে আছে, জামুরিয়ায় আছে, আমার ওটা কি বলো, ঠিক আছে করছি, হরিরাম সিং আছে জামুরিয়ায়, রানীগঞ্জে তাপস ব্যানার্জি আছে, আর পাণ্ডবেশ্বরে আমাদের নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আছে, এখানে মলয় ঘটক আছে, আসানসোল দক্ষিণে সাউনি আছে। কাল আমি মিটিং করবো সাউনির হয়ে, আর হরিরামপুরে এর জন্য যাবো না, জামুরিয়া যাবো না, কোথায় কালকে আমার মিটিং কালকে আছে। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि आसनसोल में 2 लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, और बीजेपी इधर से भाग गया। आप वोट दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो बाबुल सुप्रियो कैसे जीता? कैसे जीता? 2 दफे आप लोगों ने वोट दे दिया और अब ये वोट लेके टालीगंज में भाग गया। वो कभी बोलता है एमएलए होगा, कभी एमपी होगा, कभी मिनिस्टर होगा, कभी काउंसिलर होगा, कभी वो रास्ता में भी स्ट्रीट कॉर्नर का काम करेगा। स्ट्रीट वेंडर को भी काम उसको करना चाहिए। টালিগঞ্জের লোকেরা তো বললো, হায় হায় একই করলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে এলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে চলে গেল। এমপি থাকাকালীন আপনাদের অসম্মান নয়? আপনারা তো এমপি করেছেন, তো আধা রাস্তা में सबको फेंक के चल गया। এইরকম আমি দেখিনি কোথাও এত উল্টো পাল্টা কথা বলে আর একজন শিল্পী হয়ে এত মিথ্যে কথা বলতে পারে। আমি এটা কখনো দেখিনি। শিল্পীদের একটা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকে, তারা মিথ্যে কথা কম বলতে চায়। এই অবস্থা দাঁড়িয়ে আপনাদের বলি কি, বাংলায় আপনারা তো জানেন বিজেপি কেন, বিজেপির ঠাকুর দাদারা কোনোদিন বাংলায় ক্ষমতায় আসতে পারবে না, কোনোদিন পারবে না। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কয়েকটা সিট সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে রিগ করাচ্ছে, কয়েকটা সিট ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে টোটাল ওদের পক্ষে কাজ করাচ্ছে। সেটা ফ্যাক্ট, সেটা হাইকোর্টও বলেছে। হাইকোর্টের যে বক্তব্য কোভিড নিয়ে আপনারা দেখেছেন যে তোমাদের কাজ তোমরা করো। আমি আপনাদের বলি, সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে আর কিছু গুন্ডাকে দিয়ে কয়েকটা সিট দখল করা যায়, 294টা সিট দখল করা যায় না, এটা মাথায় রাখবেন। আজও ভোট হচ্ছে অনেকগুলো সিটে, বড়দের 4টে-5টা পাবে, টোটালটাই তৃণমূল কংগ্রেস পাবে, এটা মাথায় রাখবেন। আগামী দিনে 2টো ভোট বাকি আছে। আমরা ইলেকশন কমিশনকে বললাম কোভিড হচ্ছে একসাথে ক্লাব করে দিন, কি অসুবিধা ছিল? ক্যাম্পেনিং এর টাইম কমিয়ে দিয়েছে, আমাদের 6 দিন নষ্ট হয়েছে, তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি মনে করি মানুষের জীবন আগে। 10টা থেকে 7টা পর্যন্ত ক্যাম্পেনিং বন্ধ, তো তুমি 3টে ইলেকশন একসাথে করলে না কেন? এখনো তো বাকি আছে 2টো ইলেকশন, 26 তারিখে বা 24 তারিখে, 26 তারিখে করে দাও। প্রাইম মিনিস্টারের প্রচার তো কাল শেষ, তোমরা তো প্রাইম মিনিস্টারের প্রচার থাকলে কিছু করো না। প্রাইম মিনিস্টারের প্রচার হওয়ার পরে দেখি তোমরা নড়চড়ো কিনা। অথবা প্রাইম মিনিস্টার বলে দেবে না না করার দরকার নেই, কোভিডে লোক মরে যাক, আমার আগে হোক।
ওরা ভাবছে যত কোভিড বাড়বে লোক হয়তো ভোট কেন্দ্রে যাবে না। সবাই ভোট কেন্দ্রে যাবেন, নিজের ভোটটা দেবেন। তা নাহলে এনআরসি মনে আছে, এনপিআর মনে আছে, ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে বাদ দেবে আর এনপিআর এনআরসি করে বেড়াবে। আমি এনপিআর করতে দিইনি, এনআরসি করতে দিইনি, দেবও না, মনে রাখবেন। আমার এখানে রাজ্যে যারা বাস করে বাংলায়, সবাই বাংলার অধিবাসী, বাংলার নাগরিক, তাদের বাংলায় বাস করার অধিকার আছে। আমি মনে করি বহিরাগত গুন্ডা বলতে আমি বাইরের গুন্ডাদের বলি, যারা বাংলায় থাকে তাদের বলি না। আমি বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে এসে কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আমি বলবো না? কি মা বোনেরা, বহিরাগত গুন্ডা নিয়ে এসছে, সাথে দিয়েছে মোটা মোটা ডান্ডা, পান্ডার খেয়ে লাঞ্চ হচ্ছে কয়েকটা পান্ডা, তৈরি করেছে বিজেপির কিছু গুন্ডা। আর প্রতিবাদ করলে দিল্লি পুলিশের গুলিতে মেরে করে দাও ঠান্ডা। আগামী দিন বিচার হবে, যেভাবে গুলি চালিয়েছো তার বিচার হবে। আমরা তদন্ত করছি, যে করেছে তার শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। তাই আপনাদের বলবো, বুলেটের বদলে বুলেট চাই না, বুলেটের বদলে ব্যালট চাই। বুলেটের বদলে ব্যালট নেবো, একটা একটা করে গুনে নেবো। আর যারা এই অত্যাচার করছে, শোষণ করছে, আর ভোটের দিন বিজেপির টাকা খেয়ে গদ্দারি করছে বাংলার মানুষের সাথে, তাদের আমি বলে দিই, মানুষ বুঝে নেবে, সমস্ত A to Z বুঝে নেবে। এসপি চেঞ্জ করলেই যদি ভোট হয়ে যায় তাহলে তো হতোই, ডিএম চেঞ্জ করলেই যদি ভোট হয়ে যায় তাহলে তো হতোই। সব এসপি চেঞ্জ করে দিয়েছে, অনেক ডিএম চেঞ্জ করে দিয়েছে, অনেক পুলিশ চেঞ্জ করে দিয়েছে। বিজেপি মার্কা দেখে দেখে নিয়েছে যাতে বিজেপির হয়ে কাজ করে। আমরাও ক্ষমতায় থাকবো, তৃণমূল কংগ্রেস বাংলায় ক্ষমতায় থাকবে, বিজেপি বাংলায় আসবে না। আমরা চাই বাংলা বাংলায় থাক, বাংলা বাংলার মতো কাজ করবে। আমরাও টোটালটা নজরে রাখছি, মানুষ কিভাবে ভোট দিতে পারছে, কিভাবে পারছে না। আর কে কে অতি দালালি করে বিজেপিকে দখল করিয়ে দিচ্ছেন, সেদিকেও কিন্তু আমাদের নজর আছে। নজর অন্য দলেরও থাকতে পারে, নজর আমাদেরও আছে, এতে আমি ভয় পাই না। তাই আপনাদের বলবো, আগামী দিনে ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে? ভাইয়া लोकसभा तो बोले हाँ दो बोले तो दाऊनी, नहीं दिया आप लोगों ने, नहीं दिया। लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने वादा किया था, नहीं दिया। लेकिन विधानसभा में अगर नहीं दोगे तो सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों को ही होगा। आपका इंडस्ट्री बंद हो जाएगा तो बीजेपी आपको देखने नहीं आएगा और तृणमूल कांग्रेस ही देखेगा। और मलय घटक ही लड़ेगा, और मानिक उपाध्याय लड़ेगा, हमारा जो है वो लोग लड़ेगा, ये लोग नहीं लड़ेगा, ये भागेगा। আপনারা দেখেছেন সেদিনকে প্রধানমন্ত্রী মিটিং করতে এসেছিল আসানসোলে। আমি শুনলাম, আমি জানি না সত্যি কিনা, সাংবাদিক বন্ধুরা ভুল হলে আমায় ধরিয়ে দেবেন। ওখানে নজরুল ইসলামের একটা ছবি ছিল, সেই ছবিটাকে নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন? নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি, আর ওনার জন্ম কিন্তু বাংলায়, উনি চুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। নজরুল ইসলামের নামে আমরা ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছি, নজরুল ইসলামের নামে অন্ডাল এয়ারপোর্ট করেছি। আর এই অন্ডাল এয়ারপোর্ট আগামী 2 বছরের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে যাবে। আমরা অনেক টাকা দিয়েছি, খরচা করছি যাতে অনেক কর্মসংস্থান হয়, অন্ডাল শহর তৈরি হয়। আর পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, আর মনে রাখবেন প্রচুর ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। একদিকে বীরভূমে দেউচা পাতমি 12,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড বেস্ট কোল মাইন্স ইন্ডাস্ট্রি। আর ওদিকে ডানকুনি থেকে পানাগড় হয়ে বর্জরা হয়ে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে গিয়ে শিল্পনগরী তৈরি হচ্ছে, 72,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট করা হচ্ছে। প্রচুর কাজ হবে, প্রচুর ছেলে মেয়েদের চাকরি হবে। जो फायदा बाहर में नहीं मिलता है इधर में मिलेगा। बांग्ला में सबसे आसान फायदा तो ये है, आपको खाना मिलता है बिना पैसा में, आपको स्वास्थ्य मिलता है बिना पैसा में, आपको शिक्षा मिलता है बिना पैसा में। कहाँ पे मिलेगा ये? কোথাও এটা পাওয়া যাবে না যে বাংলায় পাওয়া যায়। তাই বলি, মা বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। সংখ্যালঘু বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। তপশিলীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। আদিবাসীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। হিন্দু ভাই বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। শ্রমিক কৃষক বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, তৃণमूल के सब वोट। क्या देना है कि नहीं है? अगर नहीं देना है तो मेरे को बता दो कि हम नहीं देते, लेकिन देना है तो बोलो हम देंगे, देंगे ना।
हम लड़ेंगे, हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, हम बीजेपी को हटाएंगे। ये हमारा लड़ाई है। কি খেলা হবে? বল আছে নাকি? বল আছে? किसी के पास बॉल है नहीं है तो छोड़ो, बाद में को भी खेलेंगे इलेक्शन का बाद। इलेक्शन का पहले हम शुरू कर दिया, सब जगह में हम शुरू कर दिया। খেলা হবে মা বোনেরা, মা বোনেরা খেলা হবে, ভাই বোনেরা খেলা হবে, হাতা খুন্তির খেলাও হবে, ফুটবল হবে, ক্রিকেট হবে, সুইমিং হবে, হাডুডু হবে, কাবাডি হবে, রাজনীতির খেলা হবে। তাহলে মনে রাখবেন, সবাই একজোট বেঁধে যদি এনপিআর না চান, বিজেপিকে হাঁটান। এনআরসি না চান, বিজেপিকে হাঁটান। কিষানকে বাঁচান, বিজেপিকে হাঁটান। কোল ইন্ডিয়া বাঁচান, বিজেপিকে হাঁটান। রেল বাঁচান, বিজেপিকে হাঁটান। সেল বাঁচান, বিজেপিকে হাঁটান। ধর্ম বাঁচান, বিজেপিকে হাঁটান। যার যার ধর্ম আপনার আপনার, উৎসব কিন্তু সবার। মনে রাখবেন, আমি দুর্গা পূজাও করি, কালী পূজাও করি, রমজানও করি, বড়দিনও করি, আবার গুরুদ্বার হালুয়া খেতেও আমি যাই। তাই যাবার আগে বলবো, খেলা হবে। তাহলে মা বোনেরা অন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষে আসুন, মাকে প্রণাম করে বলি, ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। মাগো, সকলের কল্যাণ করো। আমি हिंदी भाषीদের জন্য বলবো, क्या छठ पूजा आता है ना, जब छठ पूजा होता तो हम 2 दिन छुट्टी देता है। अभी तो छोटा छठ पूजा गया। आइए सूरज देवता को नमस्कार करके कहते हैं, ओम नमो जपकुसुम शंकर्षं काश्यप्यं मधुकिं धन्तोरिं सर्व पापघनत्पनतोस्मि दिवाकरं। যারা আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আছেন, রমজান মাস চলছে, অনেক কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলবো, আল্লাহ আপনাদের দোয়া করুন, আপনাদের সকলের রোজা কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা দোয়া করো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আমার শিখ ভাই বোনেরা আছে, আমি গ্রন্থ সাহেবকে সম্মান জানিয়ে বলবো, বয় গুরুজি কা খালসা, বয় গুরুজি কা ফতে, সত শ্রী আকাল জি, বলে সোনিহাল, সত শ্রী আকাল জি। আমি আমার খ্রিস্টান ভাই বোনেদের বলবো, মে গড ব্লেস ইউ, মে গড ব্লেস অল অফ ইউ, গড ইজ গুড অ্যান্ড গড ইজ গ্রেট। আমার আদিবাসী ভাই বোনেদের বলবো, জয় জোহর। আমার তপশিলি বন্ধু থেকে শুরু করে আমি ছাত্র যৌবন সকলকে বলবো, আপনার ভোট আপনি দিন, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। জোড়া ফুলে ভোটটা দেবেন তো? তাহলে বলুন তো, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস। জোড়া ফুল, জোড়া ফুল, জোড়া ফুল। ভোট দিচ্ছেন কোনখানে, ভোট দিচ্ছেন কোনখানে? জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। বাংলা বাঁচাতে ভোট দিন। চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না, চাই না, চাই না। গ্যাসের দাম কত? 1000 টাকা। নরেন্দ্র মোদী 1000 টাকায় গ্যাস কিনবে আর বিনা পয়সায় চাল পাবেন। নরেন্দ্র মোদীকে ফোটাবেন, গ্যাস ফোটাবেন, না কি করবেন? উজালা কোথায় গেল? উজালা কোথায় গেল? বিনা পয়সায় উজালা হাওয়া, হাওয়া হয়ে গেছে। উজালা আপনাদের পকেট কেটে নিয়েছে। বিনা পয়সায় চাল ফোটাতে লাগবে 1000 টাকা। তাই বিজেপিকে ফুটিয়ে দিন, বিজেপিকে ফুটিয়ে দিন। 1000 টাকায় ভোটের দাম, 1000 টাকা গ্যাসের দাম। বিজেপি নেই কো কাম। ইলেকশনের সময় ক্যাশ দাও, বলে ক্যাশ চাই না, বিনা পয়সায় গ্যাস চাই। আর ক্যাশ দিলে ওদের অ্যাস করে ছেড়ে দিন, ক্যাশ দিলে ভোট দেবেন না। আপনাদের টাকা নিয়ে একটা কোভিড ইঞ্জেকশন দিতে পারে না। মানুষ মরে গেলে একটা ইঞ্জেকশন দেয় না বিনা পয়সায়, ওষুধ দেয় না বিনা পয়সায়, অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না দেশে, হাহাকার চলছে। আর নরেন্দ্র মোদী ভোটের মিটিং করে বেড়াচ্ছে আর ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষের জীবন নিয়ে চিন্তিত নন। তাই আপনাদের বলবো, আগামী নির্বাচনে
তৃণমূলকে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। আবার দেখা হবে, খেলা হবে, জেতা হবে এবং আবার আপনাদের কাছে আসবো। আসানসোলের জন্য অনেক কাজ করেছি, আরো করব। আরো ভালো থাকুক আসানসোল। আপনারা নতুন জেলা, নতুন পুলিশ কমিশনারেট, নতুন স্বাস্থ্য জেলা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন এয়ারপোর্ট সব পেয়েছেন। শুধু বিজেপিকে বিদায় দিন, আমি এটুকু চাইবো। করবো সব আমরা, আর বিজেপি ভোট পাবে, এটা তো হবে না। বিজেপি আজ পর্যন্ত একটা কাজও করেনি, বারবার করে দুবার লোকসভায় জিতেছে, একটা কাজও করেনি। ভোটের সময় হিন্দু মুসলমান ভাগ করে দেওয়া, আর ভোটের সময় বাঙালি অবাঙালি ভাগ করে দেওয়া, আর ভোট চটে গেলে দিল্লি পালিয়ে যাওয়া, এটা চলবে না। বিজেপির চালাকিকে জব্দ করুন, স্তব্ধ ঘষে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন। 26শে এপ্রিল আসছে দিন। আপনাদের সকলকে এইটুকু বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, সর্বধর্ম সমন্বয় জিন্দাবাদ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।